بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جلیل خان قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امیر بلاج، احسن شاہ اور جوید بٹ قتل کیس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کے ولاگ کے اندر میں آپ کو ایک چیز پہلے یہ بتاؤں گا کہ اصل میں ان کی دشمنی کی، یعنی ٹرکا والا خاندان اور ٹیفی بٹ خاندان کی دشمنی کی اصل وجہ کہاں سے شروع ہوئی اور یہ کیسے اس نہج تک یہ 35 سال تک یہ دشمنی چلی آ رہی ہے۔ وجہ شروع کے اندر کیا تھی؟ کیونکہ بہت سے میرے دوست یہ مجھ سے پوچھتے رہے ہیں کہ ان کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپس میں خاندان ایک نسل مارتی رہی، پھر دوسری نسل آئی، اب تیسری نسل جو ہے وہ چل رہی ہے۔ وجہ کہاں سے شروع ہوئی پہلے یہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد پھر کچھ اپڈیٹ نیو بھی ہے صلح کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، 1950 کی دہائی کے اندر ایک بندہ جس کا نام تھا نتھو پہلوان، بڑا خوبصورت نوجوان، بڑا باڈی والا نوجوان تھا نتھو پہلوان۔ وہ شالمی کے اوپر ان کا گھر تھا، شالمی والی سائڈ کے اوپر، وہ وہاں پہ رہتا تھا، فیصلے بھی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نتھو پہلوان تانگے کے اوپر، کیونکہ اس وقت تانگے ہوا کرتے تھے، وہ تانگے کے اوپر جا رہا تھا تو ایک شخص نے چھریوں سے وار کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد نتھو پہلوان کا ایک بیٹا تھا امیر الدین عرف بلا، جس کو اب ہم بلا ٹرکا والا کہتے ہیں، وہ پھر سامنے آیا، وہ اس گدی کا مالک بنا۔ اور پھر انہوں نے ایک تو جس طرح ان کے والد فیصلے کرتے تھے وہ بھی اسی طرح فیصلے کرنا شروع کر دیے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک ٹرانسپورٹ کا کام بھی شروع کر دیا، اور ان کا یہ کام اتنا وسیع تر ہو گیا جس کی وجہ سے ان کو لوگ بلا ٹرکا والا کہہ کر پکارتے رہے اور بلاتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر ویسا ان کا جس طرح ان کے والد کا نام تھا ویسا بھی بلو ٹرکا والا کا نام بن گیا۔ ایون کہ اس وقت کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بھی ان کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، وہ لوگوں کے فیصلے بھی کرتے تھے۔ اسی علاقے کے رہنے والے تھے تیفی بٹ اور گوگی بٹ، یعنی خواجہ تعریف عرف تیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ، اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک میچ ہو رہا تھا، غالباً کرکٹ کا تھا یا کسی اور چیز کا تھا، اس میں گوال منڈی کے لڑکے اور شالمی کے لڑکے آپس میں لڑ پڑے، اور اس کے بعد پھر معاملہ ٹرکا والا خاندان کے پاس یعنی بلا کے پاس آیا۔ بلا نے وہ معاملہ رفع دفع کروایا۔ تو اس کے بعد پھر ایک مرتبہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دکان کے اوپر بھی لڑائی جھگڑا ہوا۔ دکان کسی اور کی تھی، خواجہ تعریف عرف تیفی بٹ نے وہ نام اپنے کروا کے اور یعنی مبینہ طور پر اس کے اوپر ایک کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع کر دی، لیکن جو دوسری سائڈ کے لوگ تھے وہ بلا ٹرکا والا کے پاس آئے اور یہ کہا کہ یہ دکان ہماری ہے۔ اس کے اوپر بھی بلا ٹرکا والے نے فیصلہ کروایا اور معاملہ رفع دفع ہوا، لیکن معاملہ تھوڑا سا یہاں سے بھی ایک دوسرے کو چبھنا شروع ہو گیا۔ یعنی ٹرکا والا خاندان یعنی بلا ٹرکا والا ڈائریکٹ ہو گئے تھے تیفی بٹ کے ساتھ، اور تیفی بٹ ان لوگوں کو چھوڑ کر ڈائریکٹ ہو گئے تھے بلا ٹرکا والے کے ساتھ۔ تیفی بٹ جس طرح میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک انتہائی بڑی کاروباری شخصیت تھی، اور ان کا بھی جس طرح ٹرکا والا خاندان کا ایک اثر و رسوخ تھا، ان کا بھی ویسے ہی ایک اثر و رسوخ تھا۔ بہرحال کچھ عرصہ گزرا، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک شخص جو بلا ٹرکا والے کے پاس مزدوری کرتا تھا، ان کے دو بیٹے تھے، نیفا اور بابا۔ نیفا اور بابا اگر آپ انڈر ورلڈ کی دنیا سے ان کو سرچ کریں گے تو یہ ایک بڑے لیول کے اپنے دور کے بدماش، بڑے گینگسٹر ان کو سمجھا جاتا تھا۔ تو بلا نے اپنے بیٹے ٹیپو کے ساتھ ان دونوں نوجوان، کیونکہ یہ بڑے قد آور نوجوان تھے اور بڑے جوشیلے، بڑے بہادر ان کو سمجھا جاتا تھا، تو ان دونوں نوجوانوں کو اپنے بیٹے ٹیپو ٹرکا والا کے ساتھ اٹیچ کر دیا بطور گن مین کے طور پر۔ تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک شخص امیر الدین تارا قتل ہوا، اور اس قتل کا مقدمہ تیفی بٹ برادران نے درج کروایا ٹیپو ٹرکا والے کے اوپر۔ جب ٹیپو ٹرکا والے کے اوپر مقدمہ درج ہوا، نہ صرف اکیلے ٹیپو کے اوپر ہوا بلکہ نیفا اور بابا بھی اس میں شامل تھے۔ تو اس کے بعد پھر بلا نے یہ کہا کہ نیفا اور بابا کو، کیونکہ یہ ان کے پاس مزدوری کرتے تھے، اور یہ کہا کہ آپ یہ والا مقدمہ اپنے سر لے لیں تاکہ ٹیپو یہاں سے نکلے، اور اس کے بعد پھر میں پیروی کر کے آپ کو بھی یہاں سے نکلوا لوں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ نیفا اور بابا نے اس قتل کا مقدمہ اپنے سر لے لیا، اور اس کے بعد پھر یہ دونوں جیل کے اندر چلے گئے۔
जेल में जाने के बाद इनकी मुलाकात तीफी और गोगी भट्ट से हुई। गोगी और तीफी भट्ट उस वक्त जेल के अंदर मौजूद थे, जबकि जरा ये कहते हैं कि जब से वो जेल में गए, पीछे से जो बिला ट्रका वाला ने उनसे एक वादा किया था कि आप ये मुकदमा अपने साथ लें, मैं इस मुकदमे की कार्रवाई करूंगा, इसको फॉलो करूंगा, आपको बाहर निकलवाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसकी वजह से उनके दिल के अंदर ये चीज आई कि हमारे साथ बिला ट्रका वाला ने गद्दारी की है। मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि तीफी और गोगी भट्ट के साथ मिलकर उन्होंने ये फैसला किया कि जब बाहर आएंगे तो बिल्ला का जो है हिसाब किताब मुकम्मल करेंगे। जो ही वो जेल से बाहर आए तो बिल्ला ट्रका वाला अपने डेरे के ऊपर मौजूद थे। उन्होंने फायरिंग करके बिल्ला ट्रका वाला को मार दिया। तो उसके बाद फिर टीपू ट्रका वाला गद्दी के ऊपर आए और ये कहा जाता है कि टीपू ट्रका वाला इंतहाई खतरनाक साबित हुए। उन्होंने अपने साथ जो अंडरवर्ल्ड के टॉप 10 गैंगस्टर थे, टॉप 10 जो लोग थे वो उन्होंने अपने साथ मिलाए, जबकि दूसरी साइड के जो टॉप 10 लोग थे वो पुलिस मुकाबले में मुबैना तौर पर उनको कत्ल करवाया, मुखबरी करके करवाया, जैसे भी करवाया उनको एक एक कर को कत्ल करवाया, जिसमें बहुत से बड़े बड़े नाम शामिल थे। भोला सुन्यारा था, हुमायूं गुज्जर था और इस किस्म के और भी बहुत से नाम थे जिनको टीपू ट्रका वाले ने अपनी कहा यह जाता है मुबैना तौर पर कि मुखबरी करके उनको कत्ल करवाया। और टीपू ट्रका वाले का जो नाम था वो अपने वालिद बिल्ला से या फिर अपने दादा नथु पहलवान से कहीं आगे पहुंच चुका था, पर वो भी फैसले करते थे और एक बड़ा नाम जो है वो चला रहे थे। लेकिन जो टीपू ट्रका वाले के वालिद बिल्ला को कत्ल करके मारा गया था उसका मुकदमा तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के ऊपर दर्ज किया गया था। तो उसके बाद फिर लाहौर की सेशन कोर्ट के अंदर एक मरतबा टीपू पेश हुए, टीपू के ऊपर वहां पे हमला हुआ। टीपू के तकरीबन 6 गनमैन वहां पे मारे गए और इसी तरह कोई 5-6 लोग और भी मारे गए। कहा जाता है तकरीबन कोई 10 से 12 लोग लाहौर की सेशन कोर्ट के अंदर कत्ल हुए। उनका मुकदमा भी तीफी और गोगी भट्ट के ऊपर दर्ज करवाया गया। इसी तरह फिर इनके दरमियान एक मरतबा सुलह के हवाले से बातचीत भी हुई। एसपी थे चौधरी शफात और इसके बाद फिर उमर विर्क और बाकी लोग ने मिलकर ये फैसला किया कि इनके दरमियान हम सुलह करवा देते हैं। लेकिन दौरान सुलह 5 अफराद लक्ष्मी चौक के ऊपर कत्ल हुए। एक नथ ग्रुप था, उनके हुए। जब उनके ये 5 अफराद कत्ल हुए तो फिर उनका मुकदमा तीफी भट्ट साहब की जानिब से कह लीजिए या फिर उनके असर और रसूख के जानिब से एक दूसरे को काउंटर करने के लिए उन 5 अफराद का मुकदमा टीपू ट्रका वाले के ऊपर दर्ज किया गया। यहाँ से एक बाकायदा दुश्मनी का आगाज हुआ, कत्ल गारत का आगाज भी हो गया। और उसके बाद फिर एक मरतबा CIA कोतवाली थाना के अंदर इन दोनों ग्रुपों को आपस में बिठाया गया और एक मरतबा फिर इन दोनों के दरमियान सुलह करीब हो चुकी थी और सुलह होने वाली थी। और अचानक से कुछ शर्पसंद अनासर के मुख्तलिफ मौक़िफ़ की वजह से, इख्तलाफात की वजह से सुलह न हो सकी और मामला थोड़ा सा आगे चला गया। कुछ अर्सा गुजरने के बाद टीपू ने यह फैसला किया कि उसने अपनी पूरी फैमिली को दूसरे मुल्क शिफ्ट कर दिया, जिसमें बालाज, अमीर मसहब, अमीर फतेह और बाकी अपनी वाइफ और बाकी सारे लोग जो उसकी फैमिली के हैं, सारी फैमिली को पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर गया। और वो खुद टीपू जो है वो आते जाते रहते थे। एक मरतबा एयरपोर्ट के ऊपर उनकी रायकी की कि 2012 के अंदर 8 से 9 गोलियां उनके लगी, उनके ऊपर बाकायदा हमला किया गया। वो 48 घंटे अस्पताल में रहे और उसके बाद फिर वो जहां बात ना हो सके इस दुनिया से कूच कर गए। और उसके बाद फिर बालाज वापस पाकिस्तान आया और बालाज ने गद्दी संभाली। बालाज अपने खानदान का सरबराह मुकर्रर हुआ और वो आगे लेकर चल रहा था। तो उसी दौरान फिर बालाज जब काफ़ी अरसा इसमें खामोशी रही, खामोशी रहने के बाद फिर बालाज के ऊपर अटैक हुआ और उसके बाद फिर जुबैद भट्ट, एहसन चाय, ये सारी चीज़ें जो अब रिसेंटली हुई हैं वो आपके सामने 12 वीडियोज़ के अंदर रख रहा हूँ। ये ऐसे दास्तान है जो तकरीबन 30 से 35 साल पुरानी चली आ रही है, लेकिन अब इसके अंदर एक मरतबा फिर ये चीज़ सामने आई है। जिस तरह कैसर भट्ट ने तीफी भट्ट साहब के साथ सुलह कर ली है, मेरे ज़राए के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि अब बहुत सी ऐसी कुव्वतें हैं जो प्रेशराइज कर रही है। प्रेशराइज कोई ज़बरदस्ती नहीं, एक प्रेशर होता है प्यार से करना, दूसरा प्रेशर सख्ती या धमकी वाला होता है। एक प्रेशर अपनों का होता है, यानी अपने अजीज़ व अकारिब, अपनी फैमिली के लोग, अपने बड़े एक प्रेशर डालते हैं।
वो धमकी वाला प्रेशर नहीं होता, दूसरा प्रेशर धमकी वाला होता है। तो अपनों के प्रेशर की वजह से जो मुझे लग रहा है, जहाँ तक अभी तक कुछ हद तक डन भी हो चुका है, माह रमज़ान में तकरीबन 10 रमज़ान के राउंड अबाउट अमीर मसहब और अमीर फतेह को कायल कर दिया जाएगा। अमीर मसहब इस वक्त सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर कायम है कि तीफी भट्ट साहब हमारे साथ किसी जगह के ऊपर भी धोखा कर सकता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इन्होंने हमारे वालिद के साथ धोखा किया, हमारे भाई के साथ किया, हमारे दादा के साथ किया। ये सारी चीज़ें एक साल जो है वो चली आ रही है। तो उस तारीख को वो देखते हुए वो पीछे हट रहे थे। इवन कि इससे पहले अमीर मसहब तो इतने सख्त नाराज थे, एक बंदा जिसका नाम अमीर है, वो अब कुछ नाम उसका और भी है, मैं जस्ट इतना आपको बता देता हूँ। वो जब पैगाम लेकर गए थे अमीर मसहब के साथ, तो अमीर मसहब ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया था, और उसके बाद फिर उन्होंने आकर ये बताया था अपने ताजर बरादरी को कि जो बंदा अमीर मसहब के पास सुलह का पैगाम लेकर जाता है तो अमीर मसहब उससे मुंह मोड़ लेते हैं और उससे अपनी राहें जुदा कर लेते हैं। उनमें से कैसर भट्ट साहब एक बंदा है। बहरहाल ये तब की बातें थी, लेकिन अब रिसेंटली यही हो रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जो इम्कानात कभी लग रहे हैं कि ये मामला हल हो जाएगा। बहरहाल जो डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।